ઓકે, ત્યારે જ હવે આપણી સાથે એન્જલ બ્રોકિંગના મયુરેશ જોશી પણ જોડાઈ ગયા છે. મયુરેશ, ગુડ આફ્ટરનૂન. શું ધ્યાન બને છે કે અહીંયા રિટર્નની એક્ઝિટ નહીં થાય એવું બજારે માની લીધું છે અને એના પગલે આપણે બજારની અંદર હવે થોડું આપણે એક અપસાઇડ તરફનો ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યા છે. ગઈકાલના એક શાનદાર સુધારા પછી આજે થોડું એક બજાર થાક પણ ખાઈ રહ્યું છે, પરંતુ વૈશ્વિક બજારો તરફથી હજુ પણ અહીંયા સંકેતો પોઝિટિવ જ બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. Afternoon, Vikram. I think the Brexit issue ચાલી રહ્યો છે. I think it's only a matter of time. પણ મારા હિસાબે I think if the Brexit issue does not happen and Britain decides to stay, મારા હિસાબે જેટલી I think એક short covering આપણે જોવા મળીએ છે, I think the remaining shorts will also probably get covered in the system. Bond marketing movement will be interesting to monitor, specifically European bonds. અને European bonds માં I think the German Bunds છે એની movement કેવી રીતે થશે, કારણ કે I think if this situation pans out, મારા હિસાબે I think the risk on trade will come back to the fore. And specifically, I think India related તમે જોશો તો I think monsoons have started on a very good note. Q4 નો તમે numbers overall એક બાર analyze કરશો તો મારા હિસાબે I think the numbers have shown some signs of recovery coming place. And again, I think there is a huge talk. I think GST bill monsoon session માં pass થઈ ગયો. So I think that's going to have a huge plus impact both in terms of how Indian GDP will pan out for FY17 and FY18. But largely, I think even the earnings will then show a very good and contrasting picture on the positive side from Q2, Q3 onwards. So મારા હિસાબે I think if the situation goes as one really is expecting, I think shorts પણ cover થશે માર્કેટમાં અને મારા હિસાબે I think the markets can show some signs of an upswing. થોડોક એક બુલિશ વ્યૂ બનતો દેખાય છે અહીંયાથી મહેશ પાસેથી. સાથે જ મહેશ, જે રીતના બેંક્સમાં થોડું કન્સોલિડેશન આપણે જોયું હતું થોડાક ટાઈમમાં, અને સાથે જ હવે બેન્કિંગ સ્ટોક્સ એટલા એટ્રેક્ટિવ નથી બનતા દેખાઈ રહ્યા. શું મેજર ટ્રિગર હોઈ શકે છે ત્યારબાદ આપણને બેન્કિંગ સ્ટોક્સમાં ફરી એકવાર કોઈ રાલી બનતી જોવા મળશે? Afternoon, મારા હિસાબે I think જેટલી cleaning up થવાની હતી in terms of AQR provisioning, specifically I think PSU and even on a larger couple of private sector banks who had to provide for the same. મારા હિસાબે I think a lot more has happened. I think કદાચ I think 1-2 quarterમાં I think cleaning up process will still continue on some doubtful accounts. પણ મારા હિસાબે I think as the economy progresses, અને જેવી રીતે હું પહેલા પણ વાત કરતો હતો, I think if one really expects corporate earnings to improve, if one really expects the capital and the credit cycle to pick up, both from the private side as well as earnings for stressed out sectors to start picking up. The stressed out sectors, any working capital constraints hati, any leverage constraints hati, slowly and steadily will start ebbing down. And I think that will be a huge plus for companies and sectors within steel, iron ore, real estate, sugar, commodity driven stocks. And એનાથી કઈ રિલીફ મળી જશે. તો મારા હિસાબે I think the banks probably are looking at a better picture going ahead. કદાચ આ quarter and the next quarter I think there might be some amount of consolidation happening, specifically earnings point of view થી. પણ મારા હિસાબે I think એક larger landscape and એક larger picture લેશો આપણે of more than 12-15 months. I think larger private sector banks and the larger public sector banks is something that will still continue to lag. આજે ટેક્સટાઇલ સ્ટોકની અંદર મયુરેશ જે રીતના એક આપણને જબરજસ્ત બાઇંગ દેખાઈ રહ્યા છે, શું કારણ જોઈ રહ્યા છો ને આ કેટલું સસ્ટેનેબલ લાગે છે આપને? Again, I think બે ત્રણ વસ્તુ I think ધ્યાનમાં રાખવી પડશે. મારા હિસાબે I think એ જેટલી એક નંબર્સમાં એક ડિપ્રેશન જોવા મળેલું, I think it was on 2 counts. એક I think the demand itself was not coming through. B, I think the export markets were not conducive for some specific players. And ત્રીજી વસ્તુ I think the operating leverage benefits આ players enjoy કરતા હતા, I think that was not happening because of these 2 counts. I think volume was not increasing, realization was not coming through, and because of certain components of working capital, I think એક constraint बनતો હતો cash flows ઉપર. પણ going forward as the environment improves, જે રીતે demand environment improve થશે, the expectations of exports picking up, because I think the competitive intensity compared to other exporting nations like Bangladesh, Vietnam, Indonesia has greatly increased for a lot of textile players. And yes, I think there has been some amount of inflation, raw material cost ma, but I think the markets will take that into their account. FY17 ma I think margins ma ek je improvement jowa maleli, specifically EBITDA front upar, I think that might be under some bit of pressure, and the larger picture will improve as volumes and realizations improve and that operating leverage benefits will come through. So mara hisabe I think you need to be a little bit stock specific textile space ma, and again I think the companies which have done well and delivered good both in terms of volumes as well as margins, I think those companies can continue to do well going forward, isn't it? Okay, મહેશ, જે રીતના FTIના રિફોર્મ્સ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, કાલા ટ્રેડિંગ સેશનમાં આપણને ફક્ત એવિએશન કાઉન્ટર્સમાં થોડુંક એટ્રેક્ટિવ મૂવ્સ બનતા જોવા મળી રહ્યા હતા, ત્યાં ખરીદારી આપતી દેખાઈ રહી હતી. પણ ઓવરઓલ જો તમે બધા સેક્ટર ઉપર નજર કરો, લગભગ 8 થી 9 એવા સેક્ટર્સ છે જે FTIના કારણે એક સારું બૂસ્ટ મળતો જોવા મળશે લાંબા ગાળા માટે.
ક્લિયરલી તમે સૌથી વધુ ઇમ્પેક્ટ કયા સેક્ટર પર જોઈ રહ્યા છો અને તમને શું લાગે છે જે એફડીઆઈના રિફોર્મ્સ આવ્યા છે એનાથી કયો સેક્ટર એવો છે જ્યાં કોઈ ફરક પડતો નહીં જોવા મળે? Nee, I think it's a very positive move. I think the government કાલે move કરી છે. I think that's an extremely important move. જે sectors open up કર્યા છે, I think probably I think now the investors have a leverage and a leeway to probably look at companies within this space itself. બીજી વસ્તુ I think how much money will actually come through, I think time will decide. But clearly I think જેવી રીતે ગવર્મેન્ટનો એક ફોકસ છે કે I think આ ઘણા બધા સેક્ટર્સ માં FDI લાવવા પછી I think they are expecting some amount of flow to come through. અને મારા હિસાબે I think if one really looks at sectors which were so called security under the security threat, defense તમે કહી શકશો. I think that's a very positive move મારા opinionમાં. I think defense is something that can actually open the floodgates. I think ઘણા બધા companies છે that will probably be looking at coming through in defense in my opinion. I think જેટલી technology I think advancements છે defense sectorમાં outside India, I think if those companies are able to successfully migrate that into India with FDI now open, I think that can create a huge amount of push through specifically for this sector. Similarly, I think જેવી રીતે I think બીજા સેક્ટર્સમાં પણ FDI આવ્યું છે, I think it's a positive move by the government. But clearly one must wait and watch. I think કેટલું actually fund flow થશે, કારણ કે I think the dynamics of investing capital into India and the returns thereof, I think also will be taken into account by the foreign investor. બિલકુલ, પણ જો આપણે વાત કરીએ અહીંયા કે તમને અગર પોર્ટફોલિયોમાં એડ કરવા હોય તો મેઇનલી કયા સેક્ટર તમે એડ કરશો આ એફડીઆઈ રિફોર્મ્સના કારણે? નહીં, તમે લાર્જલી જોશો તો I think in the next 2 years I think જેવી રીતે I think ગવર્મેન્ટના I think ઓનર્સ અને એક ફોકસ છે. I think if you look at energy, so specifically I think power અને power utilities ની તમે વાત કરશો, I think the government is extremely focused on that sector. તો મારા હિસાબે I think that sector is something that I'll be looking at. I think FDI in defense, જેવી રીતે I think defenseમાં ઓપન થયું છે, I think certain defense stocks where I think the revenue potential has been extremely good. અને મારા હિસાબે I think if the earnings continue the way one really expects, કારણ કે જેવી રીતે I think order flows આવવાની છે ગવર્મેન્ટમાં specifically on defense and defense related contracts, I think that can be a huge plus. I think pharma, I think you'll have to remain stock specific, કારણ કે જેવી રીતે I think pharma sector has been evolving, જે FDA concerns તમારે જોવા મળ્યા છે, I think you need to be really cognizant of the fact of companies who are already facing the brunt of FDA issues. I think remedial issues માટે I think time લાગશે, but clearly I think stock specific અને એક bottom up approach લેશો તો I think pharma is looking attractive as well. Private banks, જેવી રીતે હું ડિસ્કસ કરતો હતો, I think that's outside the FDA purview, but clearly I think private banks is something where the focus should be. And I think specific auto and auto related companies, I think if the monsoons are good, I think a lot of the consumer related stocks, consumer durables હોય, consumer utilities હોય, I think a whole host of these stocks can really do well, and that will also include two-wheelers. ઓકે, ત્યારે જ અહીંયા સમય થયો છે બ્રેકનો. બ્રેક બાદ આગળ માર્કેટ પર ચર્ચા યથાવત રાખીશું. વેલકમ બેક. આપ જોઈ રહ્યા છો ક્લોઝિંગ બેલ અને બજાર આપણને હજુ પણ એક સાઇડવેઝ પ્રકારના ટ્રેન્ડમાં દેખાઈ રહ્યો છે. એક્શન જે છે તે આજના દિવસમાં આપણને મિડ અને સ્મોલ કેપના કાઉન્ટર્સમાં આવતી દેખાઈ રહી છે. ખાસ કરીને એક રાહુલ આજે સુબેક્સનું કાઉન્ટર જોઈશું, 8.5% વધારો દેખાઈ રહ્યો છે અને 10 દિવસના એવરેજની સરખામણી આપણે જો વોલ્યુમની વાત કરીએ તો એ આપણને ઓલમોસ્ટ 4 ગણું થતું દેખાયું છે. શું ધ્યાન બને છે અહીંયા સુબેક્સ માટે થઈને? એન્ટ્રી પોઈન્ટ બને છે અત્યારે કોઈ? જી, કે મગર સુબેક્સનો અગર ચાર્ટ જોઈએ તો લાસ્ટ 3-4 મહિનાથી એક સારી એવી બેઝ બનાવી છે, જેની રેન્જ છે ઉપરમાં 11 રૂપિયા અને લોઅર લેવલ પર એક મલ્ટિપલ સપોર્ટ એરિયા છે 8 રૂપિયા 20 પૈસાની આસપાસ, અને એક આજે ડિસાઇસિવલી બ્રેક થયું છે. અને ઓવરઓલ ચાર્ટ પણ જોઈએ તો એ 8 રૂપિયા અને ઉપરમાં 16 રૂપિયાની આસપાસની એક રેન્જ છે એની. તો અત્યારે આજે ડેફિનેટલી જેનું લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોરાઇઝન હોય એકાદ વર્ષનું એટલીસ્ટ, તો આ લેવલથી લઈને નીચેમાં 10 રૂપિયા 9.5 રૂપિયાની આસપાસ એક્યુમ્યુલેટ કરવું છે. 8 રૂપિયાનો સ્ટ્રિક્ટ સ્ટોપ લોસ રાખીને એની અંદર ઉપરમાં જો 16 રૂપિયાની આસપાસનો ટાર્ગેટ છે જે એકાદ 1.5 વર્ષમાં આપણને જોવા મળી શકે છે, તો ડેફિનેટલી ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ. બિલકુલ, સુબેક્સ પર હાલમાં ખરીદારી કરવાની સલાહ બનતી દેખાય છે. ક્લિયરલી શોર્ટ ટર્મમાં તમને એટલા બધા ગેઇન્સ મળતા નહીં જોવા મળે, પણ ઓવરઓલ લાંબા ગાળા માટે સુબેક્સનો કાઉન્ટર ખાસો પોઝિટિવ છે. આજના દિવસમાં ઓલરેડી એક સારી તેજી બનતી દેખાય છે. જો થોડો કંઈક કરેક્શન આવે છે ત્યારબાદ ફરી એકવાર ખરીદારી કરવાની સલાહ અહીંયાથી બને છે. મેરીશ, આગળ વધીએ પહેલાં જે રીતના મહાનગર IPO શરૂ થતો જોવા મળી રહ્યો છે, કરંટ વેલ્યુએશન્સ પર તમને શું લાગે છે? એક તો સબસ્ક્રાઇબ માટે કેટલા પોઝિટિવ પ્રોઝ અને કોન્સ દેખાય છે, અને બીજી તરફ ગેલ માટે કેટલો પોઝિટિવ આ બનતો દેખાય છે? શું સાચે એટલી બધી વેલ્યુ અનલોકિંગ ગેલ માટે થતો જોવા મળશે? So
So I think the first part of the question, I think Mahanagar no, I think તમે valuations જોશો, I think compared to peers, I think valuations માં ઘણું બધું attractive છે. So I think it's trading almost 13 times compared to an Indraprastha Gas. બીજી વસ્તુ તમે જો કે જે એક ROE નું profile છે, consistently the company has been delivering 22% ROE over the last 5 to 6 years. ત્રીજી વસ્તુ તમે એ જો કે જે cash flows છે, I think the cash flows are in excess of 200 odd crores on an annualized basis. I think over the last 1.5-2 years, I think ક્યાં ના ક્યાં I think એક blip જોવા મળેલું probably in terms of volume growth and sales. But again, I think largely the management is very, very hopeful કે જે 7-8% volume growth છે, they should be able to do that, and that is purely based on their monopoly in the CNG and LNG business in Mumbai. And જેટલી under penetration છે મારા હિસાબે, I think as the penetration increases, volume growth can also increase in a significant proportion. ત્રીજી વસ્તુ, I think if you look at the cost of funds, જે gasની costing છે, I think from the administered prices, 86% of its supplies comes at a price of around $3.06 per MMBTU, and that is quite reasonable if you compare the current gas structure and the gas pricing. So ક્યાં ના ક્યાં I think sales has been quite reasonable. Sales is expected to remain strong. Valuations remain extremely attractive. So મારા હિસાબે I think the value unlock potential is quite there. It's a cash rich company. I think balance sheet ઉપર debt નથી. So મારા હિસાબે I think if the company is able to deliver what it has, I think there should be significant progress in terms of their earnings for the company going forward in the next 2 to 3 years. ઓકે, ત્યારે જ મયુરેશ, ખાસ કરીને ઓટો સેગમેન્ટના કાઉન્ટર્સની અંદર આપણે ઇવેન્ટમાં આજે એક સારું આઉટ પરફોર્મ કરતું દેખાઈ રહ્યું છે. શું ધ્યાન બને છે અહીંયા? હજુ પણ ખરીદી માટેની જગ્યા બને છે કે અત્યારે હવે થોડું એક વખત અહીંયા નફો બુક કરવાનો સમય આવી ગયો છે? Yeah, we clearly become, I think એક wait and watch નું મોડ લેવું પડશે, I think. અને જેવી રીતે હું પહેલા પણ કહેતો હતો, I think you really have to be stock specific, કારણ કે તમે trailing averages જોશો, I think the stocks are getting valued at a reasonable level. તો ક્યાં ના ક્યાં I think જેવી રીતે monthly trends રહેશે, એક demand outlook શું બનશે, and within the auto space what are you looking at? I think CV, MHCV players જોશો તમે, are you looking at the PV side of the business, two-wheeler side of the business, are you probably looking at the agri commodity side of the business, જેમાં tractors, agri related equipment આવશે? I think આ બધા players I think on a bottom up approach આજની તારીખમાં from a fresh investment perspective જોવા માટે બહુ જરૂરી છે. But my opinion is I think all these sub segments of the overall sector offer growth. મારા હિસાબે, as I was earlier mentioning, I think if monsoons are better and જેવી રીતે trend initially આવી છે, I think if this continues, મારા હિસાબે I think agri related stocks should do exceedingly well. Two-wheeler stocks should do exceedingly well, કારણ કે જેવી રીતે volume growth rural side થી જોવા મળશે, along with the 7th pay commission recommendations expected to come through, will have a huge impact in terms of their top line and bottom line picture. And four-wheelers and MHCV, I think you'll see definite traction and trend changing. I think specifically MHCV, I think the base is changing. I think the LCV segment is doing well. And PV, I think new launches જોવા મળે છે across players. I think that is creating competition, but at the same time, I think demand appetite, if monsoon, 7th pay commission, GDP, GST, બધા factors માટે I think revive થશે along with the credit cycle. મારા હિસાબે I think there is no way I think the auto sector should underperform. તો મારા હિસાબે I think over the next 1 to 2 years, auto sector as a whole should perform, but within these sub segments, I think એક bottom up approach રાખવા માટે બહુ જરૂરી છે. બિલકુલ, તો હાલમાં ફંડામેન્ટલ વ્યૂ ખાસા પોઝિટિવ હજુ પણ બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. પણ રાહુલ, જેવી રીતના આજના દિવસમાં ઓટો કાઉન્ટર્સમાં જે તેજી બનતી દેખાય છે, ઓવરઓલ ઇન્ડેક્સ મૂવ કરતો દેખાય છે, હજુ 1 થી 2 દિવસ માટે ટ્રેડિંગ કોલ્સ લેવા હોય તો અત્યારે શું અટ્રેક્ટિવ દેખાય રહ્યું છે? તમને લાગે છે 4-વ્હીલર સ્પેસમાં જ કોઈ રોકાણ કરવું જોઈએ? અત્યારે આપણે મુવમેન્ટ જોઈએ તો મારુતિમાં બી ખાસી એવી મુવમેન્ટ આવી છે, ટાટા મોટર્સની અંદર પણ મુવમેન્ટ આવી છે, પણ એક બે સ્ટોક જે છે બજાજ ઓટો અને એક આપણે હીરો હોન્ડા, જેમાં એક જે કે ને કે જે કન્ટિન્યુઅસ 4-5 દિવસની કે મુવમેન્ટ નથી દેખાય. તો મને લાગે છે કે આ બે સ્ટોકની અંદર થોડીક હજુ 2-4% હજુ અપસાઇડ સ્ટ્રીમ આપણને નેક્સ્ટ ઓલા 8-10 દિવસમાં જોવા મળી શકે છે. તો ડેફિનેટલી ટ્રેડર્સ હોય તો બજાજ ઓટો અને હીરો હોન્ડાની અંદર ધ્યાન રાખવું જોઈએ લોંગ સાઇડ માટે. સાથે જ અહીંયા કરન્સી ફ્રન્ટ ઉપરથી જે રીતની આપણને એક મજબૂતી બનતી જોવા મળી છે, રૂપિયો કન્ટિન્યુઅસ વીક થતો દેખાય અને ડોલર સ્ટ્રોંગ થતો દેખાયો છે. આઈટી અને ખાસ કરીને ફાર્મા કંપનીઝનો એક મોટો બેનિફિટ મયુરેશ થતા દેખાઈ રહ્યો છે. બીજી તરફ આપણે જોઈએ તો એફડીઆઈની પણ 74% સુધીની મંજૂરી આપણે ફાર્મા સેગમેન્ટની અંદર આવવા માટેની જે મંજૂરી મળતી જોવા મળી છે. 2-3 સમાચારો આજે આપણે જોઈએ તો એ ફાર્મા સેક્ટરમાં ખાસ કરીને જે એક્સપોર્ટ કરતા યુનિટ છે, જેમાં આપણે ડોક્ટર રેડ્ડીઝ, સન ફાર્મા જેવા કાઉન્ટર્સને જોઈએ તો એમને એક સારો ફાયદો થતો
દેખાય છે. તો આ બધા કાઉન્ટર્સની અંદર અત્યારે ખરીદી માટેનો કોઈ કોલ બને છે, કારણ કે ઓલરેડી માર્કેટના ટ્રેન્ડ સાથે આ સ્ટોક સારા એવા નીચેના લેવલ ઉપર પણ મળતા દેખાઈ રહ્યા છે. તો જેવી રીતે હું પહેલે પણ કહેતો હતો વિક્રમભાઈ, આઈ થિંક ફાર્મામાં આઈ થિંક એક સ્ટોક સ્પેસિફિક રહેવા માટે બહુ જરૂરી રહેશે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. જેવી રીતે એફડીએ કન્સર્ન્સ ઉભરીને આવ્યા હતા ક્વાર્ટર બેક 2 quarters બેક, આઈ થિંક એ રેઝોલ્યુશન કરવા માટે આઈ થિંક કંપનીઝને ટાઈમ લાગશે. એન્ડ વન મસ્ટ રિયલી અઝ્યુમ રિયલિસ્ટિકલી દેટ એટલીસ્ટ 3 to 4 quarters, the better part of FY17 will largely go in remedial and resolution issues apart from the costs involved in that. ત્રીજી વસ્તુ એ જોવા મળશે કે આઈ થિંક જે પાઇપલાઇન છે એ પાઇપલાઇન ઘણી બધી સ્ટ્રોંગ છે ઘણા બધા ફાર્મા કંપનીઝ માટે. તો જો એનડીએ પાઇપલાઇનની વાત કરશો, એ ડોક્ટર રેડ્ડીઝ હોય, સન ફાર્મા હોય, સિપ્લા હોય, આઈ થિંક they've got a huge pipeline of drugs behind them. So any approvals which start coming through, and as they start coming through, I think the generic size of the potential size, I think is quite large, and these companies are quite adapted now of the US markets. Similarly, I think the domestic formulation business છે ઘણા બધા કંપનીઝનો, that is shaping up very well. તો મારા હિસાબે I think if one really keeps a view of 12 to 15 months, I think a few of these stocks can really do well. And yes, I think જેવી રીતે તમે રૂપીની વાત કરતા હતા, I think IT companies might underperform probably not for the rupee movement, but generally I think in terms of how the underlying trend will pan out in terms of growth. પણ મારા હિસાબે I think again looking at the trends, the management commentary, જેવી રીતે segmental performance રહ્યું છે, I think large cap IT in my opinion can also continue to perform over the next 4 to 6 quarters. બિલકુલ. તો હાલમાં ફાર્મા સ્પેસ પર આવી ઉમલતો જોવા મળી રહ્યો છે, અને ત્યારે જ જેટલા આપણને ટેક્સટાઇલ કંપનીઝ થોડી ફોકસમાં બનતી દેખાઈ રહી છે, ત્યારે જ આવતીકાલે ટેક્સટાઇલ પોલિસીને પણ કેબિનેટ તરફથી મંજૂરી મળતી જોવા મળી શકે છે. ત્યારે જ વધુ વિગત લઈએ મારા દિલ્હીના સંવાદદાતા અર્નવ વસાવડા પાસેથી. જી અર્નવ, વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન. શું ડિટેલ્સ અહીંયાથી બહાર આપતી જોવા મળી રહી છે? બધાને એક ક્લેરિટી નથી મળી રહી કે એક્ઝેક્ટલી જે પોલિસીમાં બહાર આપતું જોવા મળશે એ શું આવતું જોવા મળશે? શું ફક્ત જે એફડીઆઈ છે એ જ બહાર આપતું જોવા મળશે એમાં? કાલે જ કેબિનેટની અંદર જે નવી ટેક્સટાઇલ પોલિસીને મંજૂરી મળવાની છે, તેમાં જે માહિતી આવી રહી છે તે પ્રમાણે ટેક્સટાઇલની અંદર ખાસ કરીને પ્રોડક્શન અને એક્સપોર્ટને વધારવા માટે ઘણી બધી રાહતની અહીંયા ઘોષણા સંભવ છે. ત્યારબાદ ખાસ કરીને જો વર્કિંગ કેપિટલની વાત કરીએ તો તેનું જે વ્યાજ દર છે તે ઘટાડીને લગભગ 7% સુધી કરવાનો અહીંયા પ્રસ્તાવ છે, તેને કદાચ મંજૂરી મળી શકે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો અમુક સમય મર્યાદા દરમિયાન ટેક્સ હોલિડે ની ઘોષણા પણ આ પોલિસીની અંદર ટેક્સટાઇલ માટે થઈ શકે છે. અને એના સિવાય જો આપણે ઋણ વ્યાજદર ખેંચવાની જે સ્કીમ છે તેનો જે દાયરો છે તેને વધારવાની અહીંયા પ્રયત્ન સરકાર દ્વારા પોલિસી દ્વારા થઈ શકે છે. તો ખાસ કરીને અને બીજું અહીંયા અગત્યનું એ છે કે જે મહિલાઓ છે તેમના માટે ગાર્મેન્ટ ફેક્ટરીની અંદર રાત્રે કામ કરવા માટેના પ્રસ્તાવને પણ આની અંદર સમાવેશ કરી શકવામાં આવે તેવી અહીંયા પૂરી સંભાવનાઓ છે. અને ખાસ કરીને લેબર કોન્ટ્રાક્ટ લો છે તેમાં વિશેષ કરીને ટેક્સટાઇલ સેક્ટર માટે મોટો સુધારો કરવામાં આવે તેવી અહીંયા પૂરી શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે. બિલકુલ. તો અહીંયાથી જેટલી બી ડિટેલ્સ બહાર આવતી જોવા મળી રહી છે, કાલે જ ખબર પડશે કે અહીંયા વધુ ડિટેલ્સ શું છે, પણ ક્લિયરલી એક્સપોર્ટ્સ માટે ખાસી આ પોઝિટિવ બનતી દેખાઈ શકે છે. અર્નવ, આભાર આપનો આ ડિટેલ્સ અમારી જોડે શેર કરવા બદલ. મયુરેશ, જેતા તમે પણ સાંભળ્યું કે અહીંયાથી કેબિનેટની મંજૂરી મળતી દેખાઈ શકે છે. એક્ઝેક્ટલી અગર જો એક્સપોર્ટ્સ માટે આ પોઝિટિવ હોય છે તો એક્ઝેક્ટલી કઈ કંપનીઝ ફોકસમાં રહેવી જોઈએ અહીંયા? I don't want to go company specifically textile space માં, પણ જેવી રીતે હું પહેલા પણ કહેતો હતો I think interview માં, I think the focus probably would be more on generating exports. અને જેવી રીતે I think તમે raw material prices જોશો, I think a large part also depends upon cotton yarn prices, working capital ની જે રીતે હું વાત કરતો હતો. I think a few of these concerns and constraints are eased off. મારા હિસાબે I think the competitive pressure અને જે I think એક leverage આપણે enjoy કરશું compared to export oriented nations like Bangladesh, Thailand, Vietnam, Indonesia, I think ત્યાં એક scope બને છે. તો મારા હિસાબે I think a few of the companies do export. So I think these companies can be in focus, but I think policy ની fine print વાંચવી પડશે. And if it is positive for these players, I think over the next couple of years, મારા હિસાબે I think volumes માં સુધાર જોવા મળશે, and again on realization front as well there should be some improvement, and that probably will lead to improved cash flows and reduction of debt and the working capital cycle. ઓકે. તો હાલમાં જે આપણે જોયા છે જેટલા બી ટેક્સટાઇલ કંપનીઝ છે, ઇનફેક્ટ સ્મોલ કેપ ટેક્સટાઇલ કંપનીઝમાં સારા ગેઇન્સ બનતા દેખાય છે. ફંડામેન્ટલી જે પોલિસી આવશે એ લાંબા ગાળા માટે સારી રહેશે. પણ જે ફ્યુચર્સના સ્ટોક છે, સેન્ચુરી ટેક્સટાઇલ્સ અને અરવિંદ, અહીંયાથી પણ પોઝિટિવ જે આઉટલુક છે ટેકનિકલી પણ બનતો દેખાય રહ્યો છે. બીજા સ્ટોક્સ પર કરીશું ચર્ચા, પણ હાલમાં લઈએ એક નાનો પ્રોગ્રામ.
વેલકમ બેક. આપ જોઈ રહ્યા છો ક્લોઝિંગ બેલ અને સાથે જ બજાર આપણને હજુ પણ 5% ઘટાડા તરફ જ દેખાઈ રહ્યું છે. મેજર કોઈ સ્ટીક અહીંયા આજના દિવસમાં બિલ્ટઅપ થતી નથી દેખાઈ રહી. મિડ સાઇઝના કાઉન્ટરમાં હવે આપણે જોઈએ તો થોડું આપણને સવારના ભાગમાં જે આપણે 0.5% વધુની મજબૂતી જોઈ રહ્યા હતા ત્યાંથી આપણે દબાણ સાથે 5% વધારો જોઈ રહ્યા છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કયા કાઉન્ટર્સ તરફથી એક મેજર પ્રેશર દેખાયું છે. તો એવિએશન સ્ટોક્સ આજે આપણને એક બીટન ડાઉન થતા દેખાયા છે. ગઈકાલની એક શાનદાર મજબૂતી બાદ મયુરેશ, આજના દિવસમાં આજે સ્ટોકની અંદર ઘટાડો દેખાઈ રહ્યો છે એવિએશન સેગમેન્ટના. એને આપણે એક પ્રોફિટ બુકિંગ તરીકે જોવું જોઈએ અને અહીંયા હવે જો આ ઘટાડો આવ્યો છે તો ખરીદી કરવી જોઈએ કે હજુ અહીંયા થોડા વધારે ઘટાડા માટે રાહ જોવાની સલાહ આપશો આપ? નહીં, આઈ થિંક એક વેટ એન્ડ વોચ કરવું પડશે કારણ કે જે રીતે એક મુવમેન્ટ જોઈ હતી સ્ટોક્સમાં, આઈ થિંક ઇટ વોઝ બેસ્ડ ઓન 2 પેરામીટર્સ. પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક જે રીતે ક્રૂડ પ્રાઇસમાં ઘટાડો જોવા મળ્યું હતું, આઈ થિંક દેર વોઝ એન ઓબ્વિયસ માર્જિન એક્સપેન્શન દેટ વોઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ કમ થ્રુ. અને જે રીતે લોડ ફેક્ટર્સ આઈ થિંક pan out થયા હતા in the last few months, I think that might start petering down as monsoons come round the corner. So my hisabe, I think both these factors should be taken into account. The FDI in aviation, I think that's a very positive move for the sector. So my hisabe, I think there are a whole host of players who are still interested either in increasing stakes or looking at adding a few more. But my hisabe, I think one really needs to wait and watch. I think wait for right valuations probably to enter the stocks. So my hisabe, I think one really needs to wait for corrections. થોડુંક એક કરેક્શન માટે વેઇટ કરવું જોઈએ, ત્યારબાદ એવી કાઉન્ટર્સમાં રોકાણ કરવાની અહીંયાથી સલાહ બનતી દેખાય છે. મનીષ, આજે ખબર આપતી જોવા મળી હતી એફએમસીજી માટે ફરી એકવાર ફસાઈ તરફથી પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થતા દેખાઈ રહ્યા છે અને હવે પોટેશિયમ બેરોમેટ જે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ હોય છે એને બેન લગાડી દેવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ આપણને સ્ટોકમાં કોઈ મેજર દબાણ બનતો નથી દેખાણો, પણ ઓલમોસ્ટ 2.5 થી 3% સુધીનો ઘટાડો જ્યુબિલન્ટ ફૂડવર્ક્સ જેવા કાઉન્ટર્સે બતાવ્યો છે. તમને લાગે છે કેમ કે અહીંયા ઓવરઓલ ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ્સમાં જે જોઈએ યુએસ, યુકે, આમાં ઓલરેડી આ જે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે બેન છે, પણ એના વગર પણ એ લોકો બ્રેડ્સ બનાવે છે, તો પછી ઇન્ડિયામાં કેમ મોટો કન્સર્ન બની રહ્યો છે અને શું કામ માર્કેટ આને એટલો બધો નેગેટિવ લઈ રહ્યો છે? હું તો કોઈ બ્રેડ અને ટેકનિકલ એક્સપર્ટ નથી, પણ જેવી રીતે આઈ થિંક ધ યુઝ ઓફ ધીસ કેમિકલ પ્રોબબ્લી ઇઝ ગેટિંગ યુઝ. મારા હિસાબે આઈ થિંક વન રીલી નીડ્સ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ફાઇન પ્રિન્ટ ફ્રોમ ધ મેનેજમેન્ટ કે કેટલું ઇમ્પેક્ટ થશે ઇફ ધ હોલ ઇમ્પેક્ટ હેઝ ટુ હેપન. અને ઇફ વન રિયલી એક્સપેક્ટ્સ ધેટ ટુ કમ થ્રુ ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ મંથ્સ, આઈ થિંક કેટલું ઈપીએસ અને નંબર્સ પર ઇમ્પેક્ટ આવશે એ કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક એટલીસ્ટ ફ્રોમ અ શોર્ટ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ આઈ થિંક ધીસ ફેક્ટર વિલ એક્ટ એઝ એન ઓવરહેંગ. પણ જે રીતે હું પહેલા પણ કહેતો હતો, આઈ થિંક વિથ એક્સપેક્ટેશન્સ ઓફ ગુડ મોન્સૂન્સ, આઈ થિંક જનરલી આઈ એમ વેરી બુલિશ ઓન consumer durables હોય યા consumer utilities. ઓકે, આજે બીજું એક કાઉન્ટર રાહુલ આપણે જોઈએ કે જ્યાં આજે આપણે એક ઘણા સારા વોલ્યુમ સાથેનો કારોબાર બનતા જોઈ રહ્યા છે. પન્યમ સિમેન્ટનું કાઉન્ટર છે કે જ્યાં આજે આપણે 10 દિવસના એવરેજની સરખામણીએ ઓલમોસ્ટ એક 13 ગણા વોલ્યુમ સાથે 7.25% વધારો જોઈ રહ્યા છે. નોર્મલી આ કાઉન્ટર ઓછું લિક્વિડ છે, પરંતુ આજના દિવસમાં લિક્વિડિટી ખાસી વધતી દેખાઈ રહી છે. ટેકનિકલી શું આઉટલુક બને છે અહીંયા પન્યમ સિમેન્ટ માટે? જી માફ કરજો, મને એટલે ટ્રેક નથી કરતો એટલે મેં હજુ સુધી મને એની પર કમેન્ટ નહીં કરી શકું, કારણ કે રડારમાં આવ્યો નથી, એટલે ફ્રેન્કલી એની પર કમેન્ટ કરવું મારા માટે ડિફિકલ્ટ રહેશે. ઓકે, મયુરેશ, આપનો કોઈ વ્યૂ બનશે અહીંયા પન્યમ સિમેન્ટ માટે કે પછી ઓવરઓલ સિમેન્ટ સેક્ટર માટે? પન્યમ માટે તો અમારી કવરેજ નથી, પણ સિમેન્ટ સેક્ટર જનરલી આઈ થિંક આઈ બીન એક્સ્ટ્રીમલી બુલિશ ફોર ધ લાસ્ટ સો મેની મંથ્સ. અને મારો એક ટ્રેન્ડ આઈ થિંક optimistic જ રહેશે. આઈ થિંક જેવી રીતે યુટિલાઇઝેશન લેવલ્સ વધી રહ્યા છે જનરલી ફોર ધ સેક્ટર, આઈ થિંક વન યુ નીડ્સ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ નોર્થ બેઝ પ્લેસ કેવા છે, ઇસ્ટ બેઝ પ્લેસ કેટલા છે અને સાઉથ બેઝ પ્લેસ કેટલા છે. આઈ થિંક ધ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એક્ટિવિટી, અવોર્ડિંગ એક્ટિવિટી both on the construction side as well as expectations of the housing activity to pick up. મારા હિસાબે આઈ થિંક whole host of south based players have actually moved up in a very significant manner. પણ આઈ થિંક જે તેલંગાના, કર્ણાટકા, મહારાષ્ટ્ર માર્કેટ સ્પેસિફિકલી જે બોર્ડરિંગ રીજન જે towards Karnataka, I think if any player is probably catering to that, Mara Sabi, this player should do well. But generally, I think utilization levels picking up. It will be a little bit of a lull quarter as well. Because every time monsoons chalu thase, I think the construction activity probably gets slowed down. But overall, on a larger time frame, Mara Sabi, I think realization should improve. The cost benefits probably with inflation inching up a little bit, margins per dabav avse. But I think that will largely get compensated with demand coming back and volumes. So Mara Sabi, I think larger players should probably continue to show their good strength. Larger players like Grasim, Ultratech should continue good earnings going through. And Orient Cement, Mara Hisabe, I think is one company from the south pack. Mara Hisabe, I think might have some amount of sluggishness in earnings, but again I think their Gulbarga plant is probably commissioned, and Mara Hisabe, I think as volumes start picking up over the next few quarters, I think a leverage benefits cash flows per jowa મળશે.
બિલકુલ, તો જેટલી બી ફ્રન્ટલાઇન કંપનીઝ છે સિમેન્ટ સેક્ટરમાંથી અહીંયા પણ રોકાણ કરવાની સલાહ બનતી દેખાય છે. ઘણા ટાઈમથી આપણે જોઈ રહ્યા છે થોડોક સેન્ટિમેન્ટલ પોઝિટિવ અહીંયાથી બનતા દેખાય છે અને ત્યારબાદ આપણને નાના કાઉન્ટર્સમાં પણ હવે જે બાઇંગ છે સિમેન્ટ સેક્ટરમાં આવતી જોવા મળી રહી છે. પણ રાહુલ, આજના દિવસમાં અજંતા ફાર્મા એક કાઉન્ટર છે, ખાસો અપમૂવ આપણે જોયું છે આ કાઉન્ટરમાં, પણ છેલ્લા 2 ટ્રેડિંગ સેશનથી ઘટાડા તરફી ચાલ પણ બનતી દેખાઈ રહી છે અને આજના દિવસમાં જે રીતના એક વોલ્યુમ્સ બિલ્ડઅપ થતા દેખાય છે, શોર્ટ્સ બની રહ્યા છે, ક્લિયરલી હજુ પણ ફ્રેશ શોર્ટ્સ કરવાની સલાહ આપો છો તમે? સેટઅપના હિસાબે થોડુંક વીકનેસ તો ડેફિનેટલી દેખાઈ રહ્યું છે, કારણ કે આજનો દિવસ છોડીને એના આગળના 3 દિવસ એક કન્સોલિડેશન રેન્જમાં હતું અને આજે એને બ્રેક કર્યું છે, જેનો સપોર્ટ એરિયા હતો 1485. તો આ જે 3 દિવસનું કન્સોલિડેશન આજે બ્રેકડાઉન છે, તો એવું લાગે છે કે કદાચ હજુ આ મોમેન્ટમ છે એ ફોલોઅપ સેલિંગમાં જોવા મળી શકે છે, જે નીચેમાં સ્ટોક પાછું 1416 નું લેવલ રીટેસ્ટ કરવા આવી શકે છે અને ઉપરમાં એક મેજર રેઝિસ્ટન્સ છે 1536. જ્યાં સુધી 1536 ક્રોસ નથી થતું સ્ટોકની અંદર પોઝિટિવ મોમેન્ટમ ગેઇન કરવું ડિફિકલ્ટ છે. એટલે ડેફિનેટલી 1416 થી લઈને 1400 ની આસપાસ સ્ટોક આવે, પ્રાઇસ કેવી રીતે પેન આઉટ થાય, કેવી રીતે બિહેવ કરીને પછી એક ફ્રેશ વ્યૂ લઈને પછી કોલ લેવો છે સ્ટોકની અંદર. તો અત્યારે અવોઇડ જ કરવું જોઈએ આ કાઉન્ટર પર? અગર યસ, એવોઇડ એટલે આજે હાયર લેવલ અહીંયાથી થોડું ઘણું પુલબેક આવે તો 1536 ના સ્ટોપ લોસ કોઈને શોર્ટ કરવું હોય તો કરી શકે છે. લોઅર લેવલ 1416 અને 1400 નું ટાર્ગેટ શોર્ટ ટર્મ માટે. તો 1400 સુધીના લેવલ્સ આપણને અહીંયાથી બનતા જોવા મળી શકે છે, જે રીતના આપણે જોઈ રહ્યા છે. ત્યારે રાહુલ, બીજા કયા કાઉન્ટર્સ છે જે આજના દિવસમાં BTST માટે સલાહ બનતી દેખાય છે? BTST માટે એક કોલ છે જે ક્રૂડની સાથે મોમેન્ટમ એટલે એનું ઇન્ટેન્ડમ ચાલે છે. ONGC નું સેટઅપ એક સારું લાગી રહ્યું છે, તો 216 થી લઈને લોઅર લેવલ પર 213 ના રેન્જમાં એક્યુમ્યુલેટ કરવું જોઈએ. હાયર સાઇડ પર 223 નો ટાર્ગેટ અને લોઅર લેવલ પર 209 નો સ્ટોપ લોસ. એટલે ઇન્ટ્રાડે ડીપ આવે, જો કે હવે તો ટાઈમ બહુ ઓછો છે, તો આ લેવલથી થોડું ઘણું બી ડીપ આવે તો એક્યુમ્યુલેટ કરું છું. ઉપર 223 નો ટાર્ગેટ અને લોઅર લેવલ પર સ્ટોપ લોસ થોડો લાંબો છે, 209 એ રાખીને BTST માટે ટ્રેડ કરી શકાય છે. બિલકુલ, તો હાલમાં ONGC એ કાઉન્ટર બની રહ્યો છે અને ઉપરની તરફ આપણને 223 સુધીના લેવલ્સ બનતા દેખાઈ શકે છે. ક્લિયરલી જેના માર્કેટ્સ થોડોક ફ્લેટ દેખાઈ રહ્યા છે, કોઈ મેજર અપસાઇડની પોઝિશન અહીંયાથી બનતી નહીં જોવા મળે, જે રીતના આપણે જોઈ રહ્યા છે. સાથે જ જે રીતના આપણે જોયા અહીંયા ઓવરઓલ સિમેન્ટ કાઉન્ટર્સ આજના દિવસમાં ખાસા ફોકસમાં, IT કાઉન્ટર્સમાં સારી ખરીદારી આપતી જોવા મળી રહી છે ને ઓટો એન્સિલરી અહીંયા પણ થોડી ખરીદારીનો મોમેન્ટમ હવે બિલ્ડઅપ થતો દેખાઈ રહ્યો છે. મયુરેશ, જે રીતના આપણે જો ટાયર કાઉન્ટર્સ બિલકુલ મૂવ નથી કરી રહ્યા, પણ એના સામે ઓટો એન્સિલરી જેમ કે મતસન સુમી જેવા કાઉન્ટર્સ છે, અહીંયા થોડી કંઈક ખરીદારીનો ટ્રેન્ડ જરૂર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. બેટરીઝ પર તમે ખાસા પોઝિટિવ હતા છેલ્લી વખત પણ, તો કેવી રીતના ટ્રેડ કરવું છે ઓવરઓલ ઓટો એન્સિલરીને જોઈને? Auto ancillary generally I think contingent રહેશે. I think auto volume growth કેવી રીતે pan out થશે. So I think if the auto volume growth are expected to do well, એ 4-wheelers હોય, 2-wheelers હોય, I think જે auto ancillary companies જે cater કરે છે auto કંપનીઓને, I think they are expected to do well. The only condition here becomes that they are too dependent on auto companies. એટલે I think જેટલી આપણે એક માર્જિનમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ એક એક્સપોનેન્શિયલ જોવા મળવાની એક આશા રાખતો હોય, તો I think that will not going to happen. So I think it is more a play on how volumes are expected to pan out, and જેવી રીતે I think a large part of their gains were attributed to input cost deflation. क्या ना क्या I think the input cost has started inching up slowly and steadily. तो I think एक ध्यान में जरूरी रहना पड़से कि I think the EBITDA margin might probably just be under pressure as the input cost starts inching up. But I think that will largely, again, as I said earlier, if volumes are supportive, I think the operating benefits will flow through their balance sheets. तो हमारे हिसाब से I think a lot of these battery component makers, a few of the tire stocks, जहाँ I think the growth prospects considering their balance sheet and ROICs and ROEs are looking extremely attractive. तो हमारे हिसाब से I think एक bottom up approach रखो specifically in relation to batteries and tire makers. I think one really can make reasonable amount of money over the next 2 years. મયુરેશ, જે રીતના ઓટો એન્સિલરી અને મિડ સાઇઝના ઓટો કાઉન્ટર ઉપર આપનો એક બુલિશ વ્યૂ બની રહ્યો છે, મિડ સાઇઝના બેંક ઉપર આપનો શું વ્યૂ બની રહ્યો છે? કારણ કે આપણે આમાં પબ્લિક સેક્ટર કે પ્રાઇવેટ સેક્ટર કોઈ પણ બેંક જોઈએ તો અહીંયા આપણને એક ડાઉનફોલ આપણને સારો એવો દેખાઈ ચૂક્યો છે. હવે અહીંથી જો ખાસ કરીને PSU બેંક કે જે ઓલરેડી આપણે એના વેલ્યુએશન કરતા પણ નીચેના ભાવ ઉપર આવતા જોયા છે, NPA ની સમસ્યાઓ ઓલમોસ્ટ આપણે લાસ્ટ ક્વાર્ટરના પરિણામ સાથે જોઈએ તો એક ક્લિયર થતી દેખાઈ રહી છે. તો આ તબક્કે હવે ધીમે ધીમે આ બધા સ્ટોકને એક્યુમ્યુલેટ કરવાનું શરૂ કરવું જોઈએ?
જે રીતે હું પહેલા કહેતો હતો, આઈ થિંક લાર્જ કેપ PSU banks is something that I'll still remain very comfortable about. Yes, I think જે valuation ની તમે વાત કરતા હતા, I think valuation was always attractive, but I think the only sense that the market was not able to fathom was whether the NPMS is finally over for these guys. તો મારા હિસાબે I think જેવી રીતે cleaning up થઈ છે at least till the end of Q4, I'm still presuming I think Q1, Q2, and this is again a presumption on my side, I think if you assume softer numbers to come through and management being extra conservative in probably applying that even for Q1, Q2 and recognizing those assets, મારા હિસાબે I think if one really assumes, I think the cleaning up act should rather take place or rather should be over. But મારા હિસાબે I think there is still ample time where you can get these smaller PSU stocks. I think the mid cap and small cap PSU stocks here, I think there is still time that one can really go for. But I think the larger PSU stocks is one where I'll still feel that the cleaning up probably as compared to the smaller ones is also done. But મારા હિસાબે I think that is where the comfort position lies. કારણ કે I think જેવી રીતે CASA ratios છે, જેવી રીતે capital adequacy છે, that at least gives some amount of comfort which the mid-size and the small cap PSUs do not offer. So I think the balance sheet expansion and growth ની આપણે વાત કરતા હતા, I think the large cap PSUs can take care of the situation much more, because I think the mid cap PSUs need capital infusion at the same time they have to manage their NPAs and credit costs. બિલકુલ, હાલમાં મિડ કેપ બેંક્સ પર આ વ્યૂ બનતો દેખાય છે, ફંડામેન્ટલ વ્યૂ છે. અને ત્યારે રાહુલજી અહીંયા આપણે જોયું કે જેટલી બી નાની કંપનીઝ છે જેમને જે લોન્સ જેટલા બનતા જોવા મળી રહ્યા હતા બેંક્સ તરફથી ઇક્વિટીમાં હવે કન્વર્ટ થતા દેખાય છે. ક્લિયરલી થોડોક બૂસ્ટ જરૂર મળતો દેખાય છે. આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં ગેમન ઇન્ડિયા એવો કાઉન્ટર હતો, GMR ઇન્ફ્રા જેવા કાઉન્ટર્સ છે, બહુ જ પેની સ્ટોક છે, થોડોક હાઈ રિસ્કી ટ્રેડ્સ છે. પણ તે છતાંય જો 1 થી 2 દિવસ માટે કોઈ પોઝિશન લેવું હોય તો જો અહીંયા સર્કિટ ખુલતા જોવા મળે તો આ બધા કાઉન્ટરમાં ટ્રેડ કરવું જોઈએ. ગેમન ઇન્ડિયાની અગર મુવમેન્ટ જોઈએ તો લાસ્ટ 5-7 દિવસ કે 10 દિવસમાં જ ₹10.50 આસપાસ અત્યારે ₹18 આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. એટલે ઓલરેડી તમે જુઓ તો એકદમ સિગ્નિફિકન્ટલી એકદમ 90 ડિગ્રી ચાર્ટ એકદમ સીધો પ્રાઇસનો. એટલે ઓબ્વિયસલી આ લેવલ પર તો ફ્રેશ રિકમેન્ડ નહીં, કોઈનું હોય પોઝિશન લોઅર લેવલ પર 12, 13, 14માં લીધું હોય તો ડેફિનેટલી ₹16.50 સ્ટોપ લોસ ઊભા રહેવું છે. ઉપરમાં કદાચ 19 થી લઈને ₹20 લેવલ ટેસ્ટ કરવા મળી શકે છે. GMRની અગર વાત કરીએ તો આ બધા સ્ટોક જે છે કે તો ક્યારેક વન્સ ઇન બ્લુ મૂન ક્યારેક લાઇમલાઇટમાં આવે સ્ટોક. 10-15% અપસાઇડ મુવમેન્ટ આવે છે અને પછી કન્સોલિડેશન ફેઝમાં ચાલ્યા જાય છે. તો અત્યારે એક એ જ બ્રોડ રેન્જ બની રહી છે જેમાં ઉપરમાં ₹1350 ₹13.50નો રેઝિસ્ટન્સ એરિયા છે અને લોઅર લેવલ પર ₹10.50નો સપોર્ટ એરિયા છે. તો આ બેન્ડની અંદર ટ્રેડ થશે. 13.50ની ઉપર જો ડિસાઇસિવલી બ્રેક થઈને ક્લોઝિંગ આવે તો કદાચ 15-15.5નું લેવલ આપણને 1-2 મહિનામાં જોવા મળી શકે છે. ફ્રેન્કલી અગર ટ્રેડ કરવાનું અગર મને કોઈ પૂછે તો ડેફિનેટલી આઈ વિલ એવોઇડ ટુ ટ્રેડ ઇન સચ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટોક્સ. ઓકે, ઇન્ફ્રા સ્પેસની અંદર જ વાત કરીએ રાહુલ, તો અત્યારે આપણે ખાસ કરીને હિન્દુસ્તાન કન્સ્ટ્રક્શન અને શ્રેય ઇન્ફ્રા ઉપર આપનો વ્યૂ લેવા માંગીશું. લાસ્ટ વીક આ બંને સ્ટોક એક સારા ઘણા સુધરતા દેખાયા હતા, પરંતુ આ સપ્તાહની શરૂઆતમાં ગઈકાલે આપણને વધારો દેખાયો માર્કેટના મોમેન્ટમ સાથે, પરંતુ એ પછી આજે એક સારો પ્રોફિટ ટેકિંગ અહીંયા આવતું દેખાઈ રહ્યું છે. શું ધ્યાન બને છે આ બંને સ્ટોક માટે? SRE ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો અગર ઓવરઓલ સેટઅપ જોઈએ તો એક ઇન્વર્સ હેડ એન્ડ શોલ્ડરનું ફોર્મેશન બનાવી રહ્યું હતું. સ્લો અને ગ્રેજ્યુઅલ એ મુવમેન્ટ છે. 75ની આસપાસ એક નેકલાઇન એરિયાનું બ્રેકઆઉટ છે. તો અગર એની ઉપર ડિસાઇસિવલી બ્રેક કરે છે તો પછી આ ટ્રેન્ડની અંદર જે સાઇડવેઝ કન્સોલિડેશન હતું એ પછી બુલિશ થઈ જશે. અત્યારે સાઇડવેઝ મુવમેન્ટ જે કન્સોલિડેશન ફ્રેન્ડ છે એ સ્ટ્રોંગ સેટઅપ છે. કદાચ વાર લાગશે એને 75 ક્રોસ કરતા, પણ યસ ડેફિનેટલી કોઈને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર્સપેક્ટિવથી લેવું હોય તો અહીંયાથી ₹60-58ની આસપાસ આવે તો એક્યુમ્યુલેટ કરવું જોઈએ. સ્ટોપ લોસ થોડો લાંબો બેસશે ₹50ની આસપાસ, અને પછી ઉપરમાં 75ના બ્રેકઆઉટની વાર જોઈએ છે, કારણ કે 75ની ઉપર બ્રેકઆઉટ આવશે તો પછી એનું એક લોંગ ટર્મ માટે બુલિશ છે તો કદાચ આપણને ₹100નું લેવલ પણ નેક્સ્ટ 1-2 વર્ષમાં જોવા મળી શકે છે. એઝ ઓફ નાવ થોડું ઘણું કુલ ઓફ થાય 60 થી લઈને 58 તો ડેફિનેટલી ઇન્વેસ્ટ કરવું છે. HCCની વાત કરીએ તો HCC પણ એક કન્સોલિડેશન ફેઝમાં છે, એટલે એક બેઝ બનાવી રહ્યું છે જેનું અપસાઇડ ₹23નો એક મેજર એરિયા છે. અગર ₹23ની ઉપર ક્રોસ કરીને જાય છે અને ડિસાઇસિવલી એટલે વોલ્યુમ સપોર્ટિંગ કન્સિસ્ટન્ટ વોલ્યુમ કે નહીં એક દિવસમાં વોલ્યુમમાં બીજે છે ડ્રાઇવ થાય છે, કન્સિસ્ટન્ટ વોલ્યુમ સાથે 23 બ્રેક કરે છે તો પછી આની અંદર એક ટ્રેન્ડ રિવર્સલનું આપણને મૂવ જોવા મળી શકે. એઝ ઓફ નાઉ તો કન્સોલિડેશન ફેઝ છે જેમાં લોઅર લેવલ પર 1750નો સપોર્ટ એરિયા છે અને ઉપરમાં એકદમ ઇમિડિયેટમાં ₹22 અને ₹23નું રેઝિસ્ટન્સ એરિયા છે.
બિલકુલ, તો હાલમાં વ્યૂ બનતા દેખાઈ રહ્યા છે ને ત્યારે જ માર્કેટ હવે બંધ થવામાં થોડોક જ ટાઈમ બાકી છે, પણ આજે એકદમ ફ્લેટ હતો માર્કેટ. કોઈ મેજર અપસાઇડ યા ડાઉનસાઇડ આપણને બનતી નથી દેખાડી. ક્લિયરલી સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંનેમાં એક મામૂલી દબાણ, ઇનફેક્ટ ઓલમોસ્ટ 0.20% દબાણ સાથે કારોબાર થતા દેખાતા. અને ત્યારે જ નિફ્ટી બેંકમાં સૌથી વધુ દબાણ, લગભગ અડધા ટકાથી વધુના દબાણ, પણ એના સામે મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ કાઉન્ટર્સે ક્લિયરલી આઉટ પરફોર્મન્સ બતાવે છે. જે રીતના આપણે ઇન્ડાઇસીસ પર જોઈ રહ્યા છે, ક્લોઝિંગ ટાઈમે આપણને એક રિવર્સલ થતો જોવા મળી રહ્યો છે, કેમ કે સવારે આપણે જો એડવાન્સીસ ખાસા વધારે હતા, પણ ક્લોઝિંગ ટાઈમે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ જે ડિક્લાઇન્સનો રેશિયો છે એ 1 કરતાં વધારે છે. ઓવરઓલ ડિક્લાઇનિંગ સ્ટોક્સ થોડાક વધતા દેખાઈ રહ્યા છે છેલ્લી કલાકમાં. ખાસામાં નિફ્ટી પર બી કાઉન્ટર હતા જે છેલ્લી 1 કલાકમાં થોડાક ડિક્લાઇન્સ બતાવી રહ્યા હતા. ક્લિયરલી બેંક ઓફ બરોડા, ઓરબિંદો ફાર્મામાં 1% વધુનો દબાણ આપણને થતો જોવા મળી રહ્યો છે. જે રીતના આપણે જોઈ રહ્યા છે ને ઓરબિંદો ફાર્મા ક્લિયરલી હવે એક પરફોર્મન્સ બતાવી રહ્યો છે. ક્લિયરલી 2 થી 3 ટ્રેડિંગ સેશનમાં આપણને લાલ નિશાન સાથે જ કારોબાર થતા દેખાતા. નિફ્ટી પર જો વાત કરીએ આજના દિવસમાં ક્લિયરલી જે મોન્સૂન ઇમ્પેક્ટ છે આવતી જોવા મળી રહી હતી. મિડ કેપમાં ઓવરઓલ આપણે જોયું જે ફર્ટિલાઇઝર કાઉન્ટર્સ છે લીડ કરતા દેખાતા. લોજિસ્ટિક્સ કાઉન્ટર્સમાં આપણે એક મૂવમેન્ટ આપતી દેખાતી. કાલના ટ્રેડિંગ સેશનમાં જે રિટ્સના કારણે ઓવરઓલ જે રિયાલિટી સેક્ટરમાં આપણને ખરીદારી બનતી દેખાતી, પણ એના સામે આજે ખાસા એક જે પ્રેશર છે ઉપરના તરફથી યા પ્રોફિટ ટેકિંગ છે એના જ કારણે થોડુંક દબાણ બનતો જોવા મળ્યો હતો. તો ક્લિયરલી આ ત્રણેય જે સેક્ટર છે ખાસા ફોકસમાં બનતા દેખાતા. અને ઓવરઓલ જે નિફ્ટીની વાત કરીએ, બેન્કિંગ સ્ટોક્સ ખાસા દબાણ સાથે ટ્રેડ કરતા દેખાતા, પણ એના સામે ઓટો ઇન્ડેક્સમાં એક સારી ખરીદારીનો ટ્રેન્ડ બનતો દેખાતો. જે રીતના આજના ટ્રેડિંગ સેશન પર આપણે જોઈને આઈટીમાં થોડીક ખરીદારી ઉપરની તરફથી આવતી જોવા મળી રહી હતી. અને આજના દિવસમાં સરપ્રાઇઝ રહ્યો તો ભારતીય ઇન્ફ્રાટેલ, કેમ કે પાછલા 2 થી 3 ટ્રેડિંગ સેશનથી જે લૂઝ કરી રહ્યો હતો, આજના દિવસમાં રિકવરી આપતી જોવા મળી રહી છે 0.5% સુધી. તો ભારતીય ઇન્ફ્રાટેલ અને હિન્દાલ્કો ક્લિયરલી અહીંયાથી ગેનર્સ બનતા દેખાતા. વિક્રમ, બિલકુલ, અને આપણે સાથે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે 8,210ની નીચેના સ્તર સાથે આપણને અહીંયા નિફ્ટીનું ક્લોઝિંગ આવતું દેખાઈ રહ્યું છે. 8,209ના સ્તર છે, 5%થી થોડો વધારે ઘટાડો દેખાયો છે. સ્મોલ અને મિડ કેપના બંનેના ફ્રન્ટ ઉપરથી પણ જોઈએ તો દબાણ આપણને બનતું દેખાયું. બેંક નિફ્ટી જો કે છેલ્લી કલાકની અંદર આપણે અહીંયા છેલ્લા મિનિટોની અંદર આમ જોવા જઈએ તો એક પ્રેશર વધારે બનાવ્યું અને 0.5% ઘટાડો આપણે અહીંયા આવતો જોયો છે. પણ બીજી તરફ આપણે પુટ તરફની પોઝિશન્સ જોઈએ તો ત્યાં પણ આપણને રાઇટિંગ થતું દેખાયું છે. મેજરલી અહીંયા પુટની અંદર આપણને મુવમેન્ટ આવતી નથી જોવા મળી રહી. આ તબક્કે રાહુલ શું ધ્યાન બને છે હવે માર્કેટ માટે તેને વ્યૂ શું રાખવો જોઈએ? જી વિક્રમ, અગર જેમ આગળ શોના સ્ટાર્ટમાં વાત કરી આપણે કે કાલના માટે મને કઈ નિફ્ટીમાં બહુ મોટી મૂવમેન્ટ નથી દેખાઈ. એક રેન્જ બાઉન્ડ રહેશે, પણ રેન્જ બાઉન્ડ સાઇડવેઝ ટુ ડાઉન સાઇડ. તો અગર સ્પેસિફિકલી કાલ માટે જો વાત કરીએ તો નિફ્ટી શોર્ટ કરવાનું રિકમેન્ડ કરીશ. રિસ્ક રિવોર્ડ સેમ 1:1 છે. ઉપરમાં 8260 નો સ્ટોપ લોસ અને લોઅર લેવલ પર 8170 થી 8160 ની આસપાસનું ટાર્ગેટ ઇન્ટ્રાડે માટે. બિલકુલ, તો હાલમાં અહીંયા નિફ્ટી પર આ સલાહ દેખાઈ રહી છે. જે રીતના આપણે આજના દિવસમાં જો એકદમ ફ્લેટ ટ્રેડિંગ અહીંયા થતી દેખાઈ હતી નિફ્ટી અને સેન્સેક્સ પર. ત્યારે ચર્ચા લેવાનો સમય થઈ ગયો છે. રાહુલ, કોઈ ડિસ્ક્લોઝર? જી દિવાંશી, આપણે ઘણા બધા સ્ટોક ડિસ્કસ કર્યા. કદાચ અમારા ક્લાયન્ટોને રિકમેન્ડ કર્યું હશે, કદાચ એમને એમની પોઝિશન પર હોઈ શકે, કોકમાં કદાચ મારું પણ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોઈ શકે. વોલેટિલિટી જેમ હવે બે દિવસમાં વોલેટિલિટી કદાચ ઇન્ટેન્સિફાઈ થાય બ્રેક્સિટના રેફરન્ડમના હિસાબે, તો ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર દર્શકોએ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરની એડવાઇસ લઈને જ માર્કેટમાં પોઝિશન બનાવવી જોઈએ. બિલકુલ, મયુરેશ, તમારે કોઈ ડિસ્ક્લોઝર? મારી પોતાની કઈ પર્સનલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ નથી જે પણ સ્ટોક્સ ડિસ્કસ કર્યા છે, બટ યસ યુ શુડ કન્સલ્ટ યોર ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર્સ. અને જે પણ સ્ટોક્સ કદાચ આપણે ડિસ્કસ કર્યા હોય શો ઉપર, તો ઇટ ઇઝ પોસિબલ દેટ વી એન્ડ આર ક્લાયન્ટ્સ માઇટ બી હેવિંગ પોઝિશન્સ બોથ ઇન ધેર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અકાઉન્ટ્સ એઝ વેલ એઝ આર પીએમએલ સ્કીમ્સ. ઓકે, ઘણો આભાર મયુરેશ અને રાહુલ આપ બંનેનો અહીંયા સમય ફરી અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને સમગ્ર ચર્ચા કરવા બદલ. એ સાથે જ અત્યારે ક્લોઝિંગ બેલમાં બસ આટલું જ. મને અને દેવાંશીને આપ જોયો છે. આગળ આપના માટે લઈને આવીશું આજની ભાવ કોપી. આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.